वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों चलाए जा रहे गुरमत कॉलेज दे विच आप सब का स्वागत है। शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन कोर्स आप इस कोर्स के 30वें सैशन में अटेंड कर रहे हैं। अज का जो लैक्चर है वो साढ़े सामने बैठे ने सत्कारयोग वीर स्वरण सिंह जी। ये गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल विच पिछले 25 साल तो टीचिंग कर रहे ने, MA पंजाबी ने और अजकल इन्हां दी सेवा एक बड़ी वधिया तुसीं सारे सुनते होवोगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों शॉर्ट वीडियोज़ आंदियां ने गुर इतिहास दे विच, वो वीर जी की आवाज़ में ने वो वीडियोज़ जड़ियाँ ने तुसीं कोई वेखदे हो, तुहाडी फोटो होंदी है तो जी बैक आवाज़ है वो वीर स्वरण सिंह जी होंदे ने। उस वो वीडियोज़ नूं तैयार करने की अजकल इन्हां दी ड्यूटी उत्थे लगी हुई है। गुरु साहब की कृपा दे नाल जिथे टीचिंग करते हैं उत्थे नाल दी नाल गुरबाणी दे इतिहास दे अच्छे जानकार ने। पिछले 18 साल तो इंटरनेशनल कैंप जो देहरादून विखे लगता है उस दे विच भी सेवा कर रहे हैं। रेडियो जॉकी के तौर पर भी उत्थे गुरबाणी नाल रिलेटेड प्रोग्राम दे विच पार्टिसिपेट करते हैं। तो अज साडी बेनती नूं प्रवान करके इत्थे पहुँचे ने, इन्हां नूं आपां वैलकम करते हैं। इत्थे पहुँचे ने, अज इन्हां कोलों आपां जो विशा सुनना है वो है बाणी आसा की वार। जदों आपां नितनेम की गल करते हैं, साडा सारियां दा एक नितनेम फिक्स है। हर गुरसिख ने सवेरे अमृत वेले 5 बाणियां पढ़नियां ने, शाम नूं बाणी एक पढ़नी रहरास साहब जी की, तो रात नूं बाणी पढ़नी सोहला साहब जी की। इस तरह जदों आपां गुरुद्वारा साहब के नितनेम की गल करते हैं तो गुरुद्वारा साहिबान दे विच साडी मर्यादा के अनुसार रोज़ाना अमृत वेले आसा की वार की बाणी का कीर्तन ये साडा नेम है। आसा की वार की बाणी पढ़ी जाती है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़ते हैं सहज पाठ के राही या वक्-वक् समयां दे विच आपां पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कुल 22 वारां ने। 3 वारां धन गुरु नानक साहब महाराज जी दियां ने, 4 वारां धन गुरु अमरदास महाराज जी दियां ने, 8 वारां धन गुरु रामदास महाराज जी दियां ने, 6 वारां पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी दियां ने, ते 1 वार भाई सत्ता ते बलवंड जी दी है। कुल 22 वारां। तो इन्हां 22 वारां दे विचों आसा की वार का कीर्तन रोज़ाना गुरुद्वारा साहब विखे करन दी मर्यादा ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं तो गुरु साहब ने जदों 6 पोह की रात नूं आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, मुगलों की ते पहाड़ी राजियां दीयां सूहां दे उपर इतबार करके, तो आपां इतिहास पढ़ते हैं कि पातशाह ने 6 पोह की रात नूं जदों किला छड्डण तो बाद पिछों फिर हमला हो गया तो 7 पोह की अमृत वेले सरसा नदी के किनारे ते पिछे जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो पातशाह कहते हुण इत्थे आपां आसा की वार का कीर्तन करना है। ये साडा इतिहास सानूं दसदा है कि इस वार के कीर्तन की गायन की जिहड़ी परंपरा है वो गुरु साहिबान के समय तो है। हुण इस वार दे विचों कुदरती गल है कि जिस वार नूं रोज़ाना गायन की गल पंथ ने प्रवान की, गुरु साहिबान ने गल की, तो इस दे विचों सानूं बहुत कुछ प्राप्त होंदा है। असीं इस नूं केवल पढ़ छड्डदे हां या सुन लैंदे हां कीर्तन रूप दे विच। इस वार दे विचों सानूं की प्राप्तियां ने। मैनूं याद है एक बड़ी पुरानी गल मैनूं याद आ गई। किसी गुरुद्वारा साहब विखे एक रागी सिंह की अपॉइंटमेंट उन्होंने करनी सी, तो इंटरव्यू रखी तो मैनूं भी बुला लिया। कहंदे तुसीं भी आओ। बैठे सवाल किए उन्हां दे नाल। एक प्रबंधक सज्जन ने सवाल किया भी किहड़ी वार रोज़ पढ़ी जाती है। बड़ा सौखा जिहा सवाल सी कि आसा की वार। तो मैं वो रागी सिंह नूं एक सवाल पूछ लिया, मैं कहा भाई साहब ये दसो भी इस वार का नाम आसा की वार क्यों है। उन्हों का उत्तर सी, वो उत्तर मैं तुहानूं बाद विच दसांगा। क्यों पढ़ी जाती है, सानूं इहदे विचों की प्राप्ति हुंदी है, वो पहलां आपां वीर स्वरण सिंह जी कोलों अज दे इस विषय के बारे सुन लईए। तो ये उत्तर उन्होंने की दिता सी वो तुहानूं मैं बाद विच दसांगा इस लैक्चर तो बाद। इस लैक्चर दे विच आपां जदों अज गल करनी आसा की वार दी, अज नाल दी नाल साडा एक इतिहासक दिहाड़ा भी है।
ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। 518ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਨ 1504 ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲੱਗ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਸ ਦਵੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बड़ा मुबारक दिन है क्योंकि अज असी धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज का पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं। आप सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु साहिब के पावन प्रकाश पुरब दियां बेअंत बेअंत ਵਧਾਈਆਂ। सेवा की मूरत गुरु अंगद देव महाराज का पहला नाम भाई लहणा से। 26 साल की उम्र दे विच जिस वेले सच्चे गुरु की भाल करदे आ धन गुरु नानक देव जी महाराज के सन्मुख होए। जो पहला बचन सी ना गुरु नानक देव महाराज का ते भाई लहणे का, गुरु साहब ने पूछा सी तेरा नां की है, ते अगों जवाब आया सी मेरा नां है लहणा। तो गुरु साहब दे बचन होए सी तुसी लैना ते असी। गुरु साहब की पहली झलक दे नाल ही भाई लहणा गुरु साहब जी तो इतने प्रभावित होए सब कुछ भुल गए। गुरु साहब जी की सेवा दे विच अपना आप समर्पित कर दिता। प्रकाश पुरब मनाउणा है, मना रहे हैं, परंपरा है साड़ी। पर असल प्रकाश पुरब ये है कि गुरु साहब जी दे असी भी दर्शन करते हाँ। बड़े सत्कार दे नाल गुरुद्वारा साहब दे विच जाके हथ बन के अरदास करते हैं, गोडियां भार हो के अपना ये सीस, अपना सिर, अपना एक कंट्रोलिंग सिस्टम दिमाग जिहड़ा गुरु साहब जी नूं समर्पित करते हैं। सिखना ते भाई लहणा जी तो, गुरु अंगद देव जी तो समर्पण की है। असी तो इन्नी वार सिर झुका लिया, अजे भी समर्पण नहीं होया। ये है प्रकाश पुरब मनाउणा। अज असी गुरबाणी नूं जिस भाषा दे विच पढ़ रहे हैं
ਜਿਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੋਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸਿਰਜਕ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਜੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਟਾਕਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਲਿਪੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ 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 ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੀ 35 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੱਟੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ 35 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐੜਾ ਈੜੀ ਊੜਾ। ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐੜਾ ਈੜੀ ਊੜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ
ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹੀਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹੀਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਹੁਣੇ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਪਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਇਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਾਰ ਮੰਗਦਾ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰੌਕਟ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ, ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੈਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿਗਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਉਸਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰ। ਵਰੀ ਧਾਤੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਵਰੀ, ਵੱਵੇ ਥੱਲੇ ਰਰਾ ਤੇ ਵੱਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਵਰੀ, ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ WAR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ, ਅਟੈਕ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਈਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 100% ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਹਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਘੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੈ ਸੋਈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ
ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸਨ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗਬੱਧ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਲੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 59 ਔਰ 60। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ 59 ਤੇ ਕੁਛ 60 ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 60। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ 49 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 44 ਨੇ, 44, ਤੇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 1, 2, 11, 12, 15, 18 ਤੇ 22 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 17 ਦੂਣੀ 34, 34। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 1, 2, 11 ਤੇ 18 ਦੇ ਨਾਲ 3-3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 12। ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਨਾਲ 4-4 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 8। ਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 59 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 34, 12, 8, 5 ਟੋਟਲ ਹੋਏ 59। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਜ ਤੇ ਅਸ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ ਸੀ, ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਲਦੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਟਿਊਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜੇ ਅਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਰਾਜ ਦੀ, ਅਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ। ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵਣਜਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਅਸ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਬੈਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਲ ਦੌੜਦਾ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਸ਼ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਟੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸਨੇ ਬਿੰਸ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭੋਗ ਨੇ। ਭੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨਾਢ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਲਕੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਓਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਰਪਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਸਿਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੈਸਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਤ ਮਿਕਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਬਿਨਾ? ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਭਾਵ ਵਿਖਾਵਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀਆਂ, ਹਕੂਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਬਣਾ। ਆਪਣਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਸਵੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਚੋ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਖੇਡੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੰਢੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੰਢਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਫੁੱਲ ਬਣੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੰਢਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਪੌਦੇ ਤੇ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੰਢਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ, ਸਖਤ, ਚੁਭਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬ ਉਮਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਔੜਕ, ਖਾਰ ਰਹੇ ਨਿਤ ਉਵੇਂ, ਥੋੜਾ ਰਹਿਣ ਕਬੂਲ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਕਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਚਾਕਰ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 59 ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਗਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। 40-45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ IGS ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਵਿਤਾ। ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕੌਰਵ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਫਰ 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 ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, 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 ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਾ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਕਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 3 ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਪਾਏ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਕਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣਾਂਗੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,